Hello everyone. I welcome all of you for the lecture series on the course ARM Controller, that is 15EC52T. We are in the session 6 of Unit 3, Introduction to Thumb and ARM Programming. So in the previous session, we have seen the programs to add an array of numbers and to find the length of string to find the factorial of a given number. You have seen how to write program for all of this. So in today's session, we are going to write the programs to find the largest number in an array of 32-bit numbers and also to find the smallest number in an array of 32-bit numbers and a program to count the number of ones and zeros in a given 64-bit number. Okay, we'll see the programs one by one. So the first program is to find the largest number in an array of 32-bit numbers. So the description of the program is you have an array of n numbers. Okay, so you can take any number, say n as 10, 5, any value. We have an array of n and that n value is taken in the register R2, n 32-bit numbers, and those numbers are stored from memory location starting from address shown here 400000. So we'll find the largest number in that array. In that given n numbers, we'll find the largest number and we will store the result at memory location pointed by R4. Okay, let us see the steps. So initially what we'll do is we'll assume 0 as the largest number. Okay, we'll assume 0 as the largest number. Then we will load the data from the array and compare it with the assumed largest value. So we will assume 0 as the largest value and we'll take the data from the memory location from the array one by one and we are going to compare it with the assumed largest value. If the compared data is larger, copy that to the register used to save the largest number. So we'll keep a register in which we will save the largest number. If the compared data is larger, then what we will do is we will copy that value into the register used for saving the largest number. If not, if it is not larger, what we will do is we will continue comparing. ಸೊ ಉಳಿದ ನಂಬರ್ಸ್ ಜೊತೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ನಂಬರ್ಸು ಮುಗಿಯೋ ತನಕ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ till the end of the array is reached. So this is the logic and the steps. Coming to the program. So the area is defined and initially we are loading the address of the lookup table. So here we are loading the address. This is the memory location where the array of numbers are stored. Then we are clearing R1. Okay, so that we are using this register clear R1 to store the largest. So using this registers to store the largest number. So here we are using XOR operation for clearing the R1 register. You can also move 0 to R1, both are same. Then we want the count, that is total numbers in the array. So total numbers in the array that is taken into the register R2. So in this example we have taken the total count as 5. There are 5 numbers in the array. Among that 5 we need to find the largest number. So what we are going to do is we are taking the first number from the memory location into register R3 using instruction LDR. So LDR R3 comma inside the bracket R0, that means we are taking the value to the register R3 from the memory location pointed by register R0. So we are getting the first value into register R3. Then what is the next step? Yes, we are going to compare it with the assumed largest value. So initially we have taken R1, that is we have assumed 0 as the largest number. With that number we are comparing the first data which is taken into the register R3. So compare R3 comma R1. Compare the fetched data from memory with the largest number in R1.
Branch if less than. If it is less than, skip next line if R3 is less than R1. So if R3, if the taken data from the memory is less than R1, largest number registered, then what we are going to do? We are going to skip the next line. Branch if less than. Here we'll get two options after comparison. Either R3 will be larger than R1 or R3 will be smaller than R1, right? So if less than, if R3 is less than R1, we are going to skip the next line. Else what we are going to do, if R3 is largest, we are saving that value in R3 to register R1. So R1 largest number na hold ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರೋಂಥ ರಿಜಿಸ್ಟರು. R3ನೇ ಲಾರ್ಜರ್ ಇದ್ದರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, R3ಯಲ್ಲಿರೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ R1 ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಗೆ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, we have to move on to the next value, next number na ತಗೊಳ್ಬೇಕು. So for that we are incrementing the pointer. R0 is used as a pointer register. ಅದನ್ನ ನಾವು increment ಮಾಡ್ಕೊಂತೀವಿ. Since these are 32-bit numbers, we need to increment it by 4. So that now it will point to the next 32-bit number. Next ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, one number comparison ಮಾಡಿ ಆಯಿತು. We are going to decrement the counter. So R2 register we have used to save the count value, that is 5 numbers ಇದೆ ಅಂತ count ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ one number already compare ಮಾಡಿ ಆಯಿತು. So we are going to decrement the counter by using subtract instruction and updating the flag by using the S subscript. Then branch if not equal to loop. So we are going to repeat this. ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಾವು ತಗೊಂಡಿರೋಂಥ ಕೌಂಟು 0 ಆಗೋ ತನಕ ನಾವು ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. 5 ನಂಬರ್ಸ್ ಇದೆ, ಆ 5 ನಂಬರ್ಸ್ನ ತಗೊಂಡು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು R1ಗೆ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ till this R2 becomes 0, we are going to repeat this operation, these instructions inside the loop. Then ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ನಮಗೆ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್ ಇನ್ ದ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ R1. ಅದನ್ನು ನಾವು ಒಂದು ಮೆಮೊರಿ ಲೊಕೇಶನ್ಗೆ ಹಾಕಬೇಕು. ಸೊ ಟು ವಿಚ್ ಮೆಮೊರಿ ಲೊಕೇಶನ್ ವಿ ಆರ್ ಸೇವಿಂಗ್, ಟು ದ ಮೆಮೊರಿ ಲೊಕೇಶನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಪಾಯಿಂಟೆಡ್ ಬೈ R4. ಸೊ R4ಗೆ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹಾಕ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ವಿಚ್ ಇಸ್ 40000030. ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, R1ನಲ್ಲಿರೋ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ನಂಬರನ್ನು ಸೇವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಮೆಮೊರಿ ಲೊಕೇಶನ್ಗೆ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಯಾವುದು, STR. We are storing the value from the register R1 to the memory location pointed by R4. Okay, so this is the program to find the largest number in an array. So the logic is clear, I think. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ 0ನ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಒಂದೊಂದೇ ನಂಬರು ನಾವು ಮೆಮೊರಿಯಿಂದ ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನು 0 ಜೊತೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ 0 ಜೊತೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ನಾವೇನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 0. ಸೊ ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ R1ಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಸೆಕೆಂಡ್ ನಂಬರ್ನ R3ಗೆ ತಗೊಳ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಜೊತೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈ ರೀತಿ ಎಷ್ಟು ಸಲ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್ಸ್ ಇದೆ ಅಷ್ಟು ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಫೈನಲಿ ನಮಗೆ R1ನಲ್ಲಿ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಮೇನ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಯಾವುದು ನಾವು ನೆನ್ಪಿಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು, BLS. ಓಕೆ, ಬ್ರಾಂಚ್ ಇಫ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಇದ್ರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಅದು ಗ್ರೇಟರ್ ಇದ್ರೇ ನಾವು ನಮ್ಮ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ನಾವು ತಗೊಳ್ಳೋದು. ಹೌದಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ಕೀಲಲ್ಲಿ ನಾವು ಟೈಪ್ ಮಾಡುವಾಗ ಈ ರೀತಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಿಫೋರ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಬಿಫೋರ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ದ ಡೇಟಾ 25, 58, 69, 89 ಅಲ್ವಾ, ಆ್ಯಂಡ್ 11. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ 5 ನಂಬರ್ಸ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಯಾವುದು, 89, ರೈಟ್. ಸೊ 89 ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಸೇವ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಮೆಮೊರಿ ಲೊಕೇಶನ್ 30. It will scan for the largest number. ಯಾವುದಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು 89 is the largest, so that gets saved in the memory location 40000030. So ಈಗ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ನಂಬರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸ್ಲೈಟ್ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್.
So here also we have an array of n 32-bit numbers, and those numbers are stored from the memory location starting from this. So we need to write a program to find the smallest number. ಆ ಕೊಟ್ಟಿರೋಂಥ ನಂಬರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು R4 ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಯಾವ ಮೆಮೊರಿ ಲೊಕೇಶನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ಲಾಜಿಕ್ ಇಸ್ ಸೇಮ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಏನು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಇದೆ FFFF ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಒಂದೊಂದೇ ನಂಬರ್ ತೊಗೊಂಡು ಮೆಮೊರಿಯಿಂದ ಅದನ್ನು ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಂಬರ್ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ನಂಬರ್ ತೊಗೊಂಡಾಗ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಂಪೇರಿಂಗ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ನಂಬರ್ ವಿತ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ನಂಬರ್. ದೆನ್ ಇಫ್ ದ ಕಂಪೇರ್ ಡೇಟಾ ಇಸ್ ಸ್ಮಾಲರ್, ಸೊ ನಾವು ಆ ರೀತಿ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡುವಾಗ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಡೇಟಾನೇ ಸ್ಮಾಲರ್ ಆಗಿದ್ದರೆ what we will do, we will copy that value to the register which we are using to store the smallest number. If not, we are comparing it with the rest of the data. So adu smallest illa antandre naave ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, smaller illa antandre we'll compare with the rest of the data in the array. array elements ಎಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಆಗೋ ತನಕ ನಾವು ಇದೇ ರೀತಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನೋಡೋಣ. R0, it is used as a pointer register. ಆ ಮೆಮೊರಿ ಲೊಕೇಶನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಡೇಟಾ ಸೇವ್ ಆಗಿದೆ. ದೆನ್ ಇನಿಷಿಯಲಿ R1ಗೆ FFFF ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ ವಿಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ನಂಬರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕೌಂಟ್, ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಅರೇನಲ್ಲಿ 5 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ, 5 ನಂಬರ್ಸ್ ಇದೆ. ದೆನ್ LDR, ಸೊ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಫಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ನ R3ಗೆ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ದ ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಅರೇ ಇಸ್ ಟೇಕನ್ ಇನ್ ಟು ದ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ R3. ಸೇಮ್ ಅದನ್ನು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ R1 ಜೊತೆ. R1ಅಲ್ಲಿ ಅಸ್ಯೂಮ್ಡ್ ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅದೇನಿದೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಕಂಪೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬ್ರಾಂಚ್ ಇಫ್ ಹೈಯರ್ ಟು ಲೂಪ್ ಟೆಸ್ಟ್. ಸೊ ಸ್ಕಿಪ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಇಫ್ R3 ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ R1. R3ನೇ ಲಾರ್ಜರ್ ಇದ್ದರೆ ನಮಗಿಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ನಂಬರ್. ಸೊ R3ಅಲ್ಲಿರೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಲಾರ್ಜರ್ ಇದ್ದರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನ್ನ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದರೆ R3ಅಲ್ಲಿರೋದನ್ನು R1ಗೆ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾವು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಾವೇನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಅದೇ R1ಗಿಂತ ಸ್ಮಾಲರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ದ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ R1. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಟು ಟೇಕ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಪಾಯಿಂಟರ್ R0ಗೆ 4ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಕೌಂಟರ್ನ ಡಿಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ 5 ಕೌಂಟಲ್ಲಿ 1 ಡಿಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ವಿಲ್ ರಿಪೀಟ್ ದಿಸ್. ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಈ 5 ಕೌಂಟ್ 0 ಆಗೋ ತನಕ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಬರುವಾಗ ನಮಗೆ R1ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಇನ್ ದ ಅರೇ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಸ್ಟೋರ್ ಟು ಮೆಮೊರಿ ಲೊಕೇಶನ್ ಪಾಯಿಂಟೆಡ್ ಬೈ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ R4. ಸೊ R4ನ ಒಂದು ಮೆಮೊರಿ ಲೊಕೇಶನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಸ್ಟೋರ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇನ್ ದ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ R1 into the memory location pointed by R4. ಸೊ ಒಂದೇ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸು ಹಿಂದಿನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ. BHI ಹೌದಲ್ವಾ, ಅಲ್ಲಿ ಬಿ ಬ್ರಾಂಚ್ ಇಫ್ ಲೋವರ್ LS ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಇಲ್ಲೇನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಬ್ರಾಂಚ್ ಇಫ್ ಹೈಯರ್. ಒಂದೇ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನು ಚೇಂಜ್, ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಇದು ಟೈಪ್ ಮಾಡಿರೋ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ದಿಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 85, 25, 45, 77, 99. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ಯಾವುದು, 25 ಅಲ್ವಾ. ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಸೇವ್ಡ್ ಅಟ್ ಮೆಮೊರಿ ಲೊಕೇಶನ್ 30. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ. ಸೊ ಫುಲ್ 32-bit ನಂಬರ್ ಕೂಡ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಫಾರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಪರ್ಪಸ್ ಸ್ಮಾಲರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತೊಗೊಂಡಿರೋವಂಥದ್ದು, ಫುಲ್ 32-bit ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೂಡ ನೀವಿಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕೌಂಟ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಒನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಝೀರೋಸ್ ಇನ್ ಅ ಗಿವನ್ 64-bit ನಂಬರ್. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 2 32-bit ನಂಬರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಅಟ್ ಮೆಮೊರಿ ಲೊಕೇಶನ್ ಪಾಯಿಂಟೆಡ್ ಬೈ R6. R6ನ ಪಾಯಿಂಟರ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. R6 ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಮೆಮೊರಿ ಲೊಕೇಶನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 2 32-bit ನಂಬರ್ಸ್ ಇದೆ. ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಆ 2 32-bit ನಂಬರ್ಸಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಒನ್ಸ್ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಝೀರೋಸ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಬೈಟ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ
ಈಗ 5 ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. 5ನ ನಾನು ಬಿಟ್ಸಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬರೀತೀನಿ? 0 1 0 1 ಅಲ್ವಾ? ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಒನ್ಸ್ ಇದೆ? 2 ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಒನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ 2 ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಝೀರೋಸ್. ಇದು ಜಸ್ಟ್ 5 ತಗೊಂಡಾಗ. ಅದೇ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗಿರೋದು ಎಷ್ಟು? 64 ಬಿಟ್ ನಂಬರ್ ಇದೆ. ಆ 64 ಬಿಟ್ ನಂಬರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಒನ್ಸ್ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ಝೀರೋಸ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಒನ್ಸ್ is stored in register R2 and number of zeros ಎಷ್ಟಿದೆ ಅನ್ನೋದು is stored in register R3. ಓಕೆ, ಸೊ ಲಾಜಿಕ್ ಏನು? ರೈಟ್ ಶಿಫ್ಟ್ ದ ಗಿವನ್ 32 ಬಿಟ್ ನಂಬರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಚೆಕ್ ಫಾರ್ ದ ಕ್ಯಾರಿ ಫ್ಲಾಗ್. ಈಗ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಪರೇಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಫ್ ವಿ ಶಿಫ್ಟ್ ದ ಡೇಟಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ರೈಟ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಲೀಸ್ಟ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಬಿಟ್ ಏನಿದೆ ದಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ದ ಕ್ಯಾರಿ ಫ್ಲಾಗ್. ಹೌದಾ? ಸೊ 32 ಬಿಟ್ ನಂಬರ್ ಫಸ್ಟ್ ತಗೊಳ್ತೀವಿ, ಒಂದ್ಸಲ ರೈಟ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆ ಲೀಸ್ಟ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಬಿಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಕ್ಯಾರಿ ಫ್ಲಾಗ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಕ್ಯಾರಿ ಫ್ಲಾಗ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವಿಲ್ ಚೆಕ್ ಫಾರ್ ದ ಕ್ಯಾರಿ ಫ್ಲಾಗ್. ಇಫ್ ಕ್ಯಾರಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1, ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಒನ್ಸ್ ಕೌಂಟರ್ಗೆ ಯಾವ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಅದನ್ನು ಇಂಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಫ್ ಕ್ಯಾರಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0, ಝೀರೋಸ್ ಕೌಂಟರ್ಗೆ ಯಾವ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಅದನ್ನು ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ರಿಪೀಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಫಾರ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ 32 ಬಿಟ್ ನಂಬರ್. ಸೊ ಅವ್ರು ಹೇಳಿರೋವಂಥದ್ದು 2 32 ಬಿಟ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ 64 ಬಿಟ್ ನಂಬರ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು 32 ಬಿಟ್ ನಂಬರ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಎಷ್ಟು ಸಲ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? 32 ಟೈಮ್ಸ್ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹೌದಾ? ಅದೇ ಥರ ಸೆಕೆಂಡ್ 32 ಬಿಟ್ ನಂಬರ್ ತಗೊಂಡು ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ನಾವು 32 ಟೈಮ್ಸ್ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಔಟರ್ ಲೂಪ್ ಒಂದಿರುತ್ತೆ, ಇನ್ನರ್ ಲೂಪ್ ಒಂದಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಒಂದು ನಂಬರ್ಗೆ 32 ಟೈಮ್ಸು, ಇನ್ನು ಒಂದು ನಂಬರ್ಗೆ 32 ಟೈಮ್ಸು. ಫೈನ್. ಸೊ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನೋಡೋಣ. R2 0. ಸೊ 2 ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಒನ್ಸ್ ಮತ್ತು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಝೀರೋಸ್ನ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಅದು ಕೌಂಟರ್ನ ಇನಿಷಿಯಲಿ 0 ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, R2 ಮತ್ತು R3. R2 ಅಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಒನ್ಸು, R3 ಅಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಝೀರೋಸ್. ಆಫ್ಟರ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ನಮಗೆ ಆಫ್ಟರ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಬರೋವಂಥದ್ದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಕೌಂಟರ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ 2 32 ಬಿಟ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ, ಓಕೆ, ಆಗಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 64 ಬಿಟ್ ನಂಬರ್. ಅದನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ತೊಗೊಂಡು ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ 32 ಬಿಟ್ ನಂಬರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ದ ಅದರ್ 32 ಬಿಟ್ ನಂಬರ್. ಸೊ ಆ ಕೌಂಟು R7 ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ R6 ಇಸ್ ದ ಪಾಯಿಂಟರ್ ಟು ದ 64 ಬಿಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ R6 ಪಾಯಿಂಟರ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಹೋಲ್ಡ್ಸ್ ದ ಅಡ್ರೆಸ್. ಆ 64 ಬಿಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿದೆ ಅದೆಲ್ಲಿ ಸೇವ್ ಆಗಿದೆ, ಆ ಮೆಮೊರಿ ಲೊಕೇಶನ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ, R6ಗೆ ಬಂತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಲೂಪ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಕೌಂಟ್ ಯಾವುದು? 32. ಸಿನ್ಸ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ರೊಟೇಟ್ 32 ಟೈಮ್ಸ್. ಒಂದು 32 ಬಿಟ್ ನಂಬರ್ನ ನಾವು 32 ಟೈಮ್ಸ್ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ R1ಗೆ ಆ ಕೌಂಟ್ನ ಹಾಕ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಫೆಚಿಂಗ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫ್ರಮ್ ದ ಮೆಮೊರಿ ಲೊಕೇಶನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಪಾಯಿಂಟೆಡ್ ಬೈ R6 ರಿಜಿಸ್ಟರ್ into register R0. So we got the first 32 bit value into register R0. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಎಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಹೌದಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಿ ಆರ್ ಅಪ್ಡೇಟಿಂಗ್ ದ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್. ಓಕೆ, ರೊಟೇಟ್ ರೈಟ್ ಒನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಯಾವ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ನ? R0 ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಫಸ್ಟ್ 32 ಬಿಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ದ್ಯಾಟ್ ಥಿಂಗ್ ವಿ ಆರ್ ರೊಟೇಟಿಂಗ್. ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡಿ ಬರೋ ಆನ್ಸರ್ನು ಕೂಡ ನಾವು R0ಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡಿ ವಿ ಆರ್ ಅಪ್ಡೇಟಿಂಗ್ ದ ಕ್ಯಾರಿ ಬಿಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಎಸ್, ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಚೆಕ್ ಫಾರ್ ದ ಕ್ಯಾರಿ. ಹೌದಾ? ಸೊ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ? BHI. ಸೊ BHI ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಬ್ರಾಂಚ್ ಇಫ್ ಹೈಯರ್. ಸೊ ಇಫ್ ಕ್ಯಾರಿ ಬಿಟ್ ಇಸ್ 1, C1 ಇದ್ದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಗೋಸ್ ಟು ದ ಲೇಬಲ್ ನೇಮ್ಡ್ ಒನ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಲೇಬಲ್ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಏನರ್ಥ? ಕ್ಯಾರಿ 1 ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸಿರೋಂಥ ಲೀಸ್ಟ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಬಿಟ್ಟು 0 ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ 0 ಇದ್ದರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು? R3 ರಿಜಿಸ್ಟರ್ನ ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೌದಾ? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ? R3 ಕೌಂಟಿನ 1 ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಇಫ್ ಕ್ಯಾರಿ ಬಿಟ್ ಇಸ್ 0, increment zeros counter. So B to loop 3. ಇಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒನ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಂಚ್ ಇಫ್ ಹೈಯರ್, ಕ್ಯಾರಿ ಫ್ಲಾಗ್ 1 ಇದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ? ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟಿಂಗ್ ದ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಒನ್ಸ್. ಹೌದಾ?
ಐದರ್ R3 ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕು, R2 ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಎರಡು ಕೂಡ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಹೌದಲ್ವಾ? 1 ಇದ್ರೆ R2 ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, 0 ಇದ್ರೆ R3 ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಯಾವ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್? ಬ್ರಾಂಚ್ ಟು ಲೂಪ್ 3. So any one of these has to be executed. So we have added an instruction branch to loop 3. ಇದು ಬರೀಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಈ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಇದ್ದಾಗ R3 ಕೂಡ ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ R2 ಕೂಡ ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಬಿ ಲೂಪ್ 3. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೂಪ್ 3 ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ? ಇದು ರೊಟೇಷನ್ 32 ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಒಂದ್ಸಲ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಆಯಿತು, ಬಟ್ ಡಿಕ್ರಿಮೆಂಟಿಂಗ್ ದ ಕೌಂಟರ್, ಹೌದಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟು ಬ್ರಾಂಚ್ ಇಫ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಲೂಪ್ 2. ಸೊ ಆಗಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ 32 ಟೈಮ್ಸ್ ಇದು ರೊಟೇಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಡಿಕ್ರಿಮೆಂಟಿಂಗ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೈ 1. ದೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಚೆಕಿಂಗ್ 0 ಆಯ್ತಾ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ರಿಪೀಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಪೀಟೆಡ್ 32 ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ಸ್. ಅದಾದಮೇಲೆ ಒಂದು ಸಲ ಆಯಿತು, ನಮಗೀಗ ಒಂದು ನಂಬರ್ ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಎರಡು ನಂಬರ್ಸ್ ಇದೆ ನಮಗೆ 64 ಬಿಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರೋದ್ರಿಂದ. ಸೊ R7 ಕೌಂಟನ್ನು ಡಿಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನು 0 ಆಯಿತಾ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೆಮೊರಿ ಲೊಕೇಶನ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ನಂಬರ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ R6ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟರ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ವಿ ಆರ್ ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟಿಂಗ್ ಇಟ್ ಬೈ 4 ಟು ಗೆಟ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 32 ಬಿಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಮತ್ತೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಸೇಮ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಅದು ಕೂಡ ಎಷ್ಟು? 32 ಟೈಮ್ಸ್ ರೊಟೇಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಬ್ರಾಂಚ್ ಇಫ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಲೂಪ್ 1. ಅಗೇನ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಫಾರ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ 32 ಬಿಟ್ ನಂಬರ್. ಸೊ ದಟ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ನಮಗೆ R2 ಅಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಒನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, R3 ಅಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಝೀರೋಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೋಡೋಣ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. 5 ಮತ್ತು 4 ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಎನಿ ಬಿಗ್ಗರ್ ನಂಬರ್ ಆಲ್ಸೋ. ಇಲ್ಲಿ 5 ಮತ್ತು 4 ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ಇಟ್ ಲುಕ್ಸ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ R2 ಮತ್ತು R3 ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕೌಂಟ್ ಇದೆ, ಹೌದಾ? ಸೊ 5 ಮತ್ತು 4 ಅಂತಂದರೆ 5 ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು? 0 1 0 1. ಅದರಲ್ಲಿ 2 ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಒನ್ಸ್ ಇದೆ. ಅದೇ ಥರ 4 ಅಂದರೆ 0 1 0 0. ಒಂದು ನಂಬರ್ ಆಫ್ 1 ಇದೆ. ಸೊ ಟೋಟಲಿ ಎರಡು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಒನ್ಸ್ ಇದೆ? 3 ಇದೆ. ಉಳಿದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಝೀರೋಸ್. ಸೊ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಒನ್ಸ್ ಇಸ್ ಇನ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ R2 ವಿಚ್ ಇಸ್ 3 ಆ್ಯಂಡ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಝೀರೋಸ್ ಇನ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ R3 ವಿಚ್ ಇಸ್ 3D. ಓಕೆ, ಫೈನ್. So this is how they are going to ask questions in the exam. Write an ALP to find the largest number in an array, smallest number in an array. Write an ALP to count the number of ones and zeros in a given 64-bit number. Fine. We'll move on to MCQs. Okay. So what will be the value in register R1 after the execution of the following program? So program nodi, program alli enide anta anbittu ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತಗೊಂತಾ ಇದ್ದೀವಿ R1ಗೆ. ಅದನ್ನು ಲೆಫ್ಟ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಒಂದು ಸಲ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ ಲೆಫ್ಟ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 4 2 4 2 4 2 ಇದ್ದಿದ್ದು ಹಾಗೆ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣನೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಅವ್ರು ನೀವು ಬಿಟ್ಸಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಎಸ್, ಮಾಡಿ ನೋಡಿದ್ರಾ? ಇಟ್ ಇಸ್ 8 4 8 4 8 4 8 4. ಸೊ ಲೆಫ್ಟ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೇಮ್ ಎಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಬೈ 2 ಪರ್ 1 ಅಲ್ವಾ? ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡುವಾಗ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 8 4 8 4 8 4 8 4. ಓಕೆ. ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ Z and C ಫ್ಲಾಗ್ಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್? ಸೊ R0ಗೆ 4 ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, R1ಗೆ 4 ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಎರಡನ್ನೂ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್. R0 ಮೈನಸ್ R1 ಮಾಡುತ್ತೆ, ಹೌದಾ? ಸೊ 4 ಮೈನಸ್ 4 ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ನಮಗೆ 0 ಬರುತ್ತೆ ಆನ್ಸರು. ಸೊ 0 ಫ್ಲಾಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೆಟ್ ಟು 1. ಮತ್ತು ಕ್ಯಾರಿ ಫ್ಲಾಗ್ 1 ಯಾಕಾಗುತ್ತೆ? ಕ್ಯಾರಿ ಫ್ಲಾಗ್ 1 ಇದ್ದರೆ ನಾಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾರಿ ಫ್ಲಾಗ್ ಇಸ್ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಆಸ್ ಬಾರೋ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬಾರೋ ಜನರೇಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಬಾರೋ 0 ಅಂತಂದರೆ ಕ್ಯಾರಿ ಫ್ಲಾಗ್ ಏನಿರಬೇಕು? 1 ಇರಬೇಕು. ಸೊ ದ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಸಿ. Which line of code will be executed after the execution of the instruction? So BLS stop. ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ? R0ಗೆ 2, R1ಗೆ 4 ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಬ್ರಾಂಚ್ ಇಫ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಟು ಸ್ಟಾಪ್.
ಇಫ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ R1 ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದು ಸ್ಟಾಪ್ ಅನ್ನೋ ಲೇಬಲಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಹೌದಲ್ವಾ ಆರ್ ನಾಟಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ 2 R1 ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ 4 2 ಇಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 4 ಸೊ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದು ಎಸ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಗೋ ಟು ದ ಲೇಬಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಸೊ ಯಾವ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಬಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫೈನ್ so something similar which line of code will be executed after the execution of the instruction bhi stop ಇಲ್ಲಿ bhi ತಗೊಂಡಿದೆ branch if higher r naught ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ 2 r1 ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ 4 so r naught r1 ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಅದು ಸ್ಟಾಪ್ ಲೇಬಲಿಗೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಮೂವ್ ಆರ್ ಟು ಕಮ ಹ್ಯಾಶ್ ff so answer is a. If the condition is satisfied, then only it will jump to the label stop, else it will come to the next line. What will be the value of R naught after the following instruction is executed? So, BIC instruction yadu bit clear avudalva. So, R1 alli enide R2 alli enide nodi R1 has 1111 R2 has 0101. So, illi R2 alli navelli 1 ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಆ ಬಿಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ R1 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ 0 ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಿಟ್ 0 ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಟ್ 2 ಇಲ್ಲಿ 0 ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 1010 ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಆನ್ಸರ್ ಎ 1010 ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಇಗ್ನೋರ್ಸ್ ಆಪರೆಂಟ್ 1 ಎಸ್ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಹೇಳ್ಬೋದಲ್ವಾ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೂವ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲೂ ತಗೊಳುತ್ತೆ ಆ್ಯಡ್ ಅಲ್ಲೂ ತಗೊಳುತ್ತೆ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ ಮೂವಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಪರೆಂಟ್ನ ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ n and c flags after the execution of the following program so LDR R0 2 move s R0 R0 rotate right ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ನಾವು ಟ್ವೈಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 2 ಅಂತಂದ್ರೆ 0010 ಅದನ್ನ ಒಂದ್ಸಲ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ 0001 ಬರುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಒಂದ್ಸಲ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ದಟ್ 1 ಗೋಸ್ ಟು ಕ್ಯಾರಿ ಫ್ಲಾಗ್ ಮತ್ತು ಅದೇ MSBಗೂ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ ಹೌದಲ್ವಾ ಸೊ MSBಗೆ 1 ಬರ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನೆಗೆಟಿವ್ ಫ್ಲಾಗ್ 1 ಕ್ಯಾರಿ ಫ್ಲಾಗು ಕೂಡ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕ್ಯಾರಿ ಫ್ಲಾಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೆಟ್ ಟು 1 ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇನ್ R4 ಆಫ್ಟರ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಸೊ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಮಾಡಬೇಕು R1 R2 R3 ಅಲ್ಲಿ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇದೆ ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಏನು ಆ್ಯಡ್ R4 R1 R3 R1 R3 ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ R1 ಮತ್ತು R3 ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ 10 ಮತ್ತು 30 ಇದೆ 10 ಮತ್ತು 30 ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ 40 ಬರುತ್ತೆ ಅದು R4 ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಈಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ R4 ಮೈನಸ್ R2 40 ಇದೆ 40 ಮೈನಸ್ 20 ಇಸ್ 20 ಮತ್ತೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ RSB ಅಂದರೆ ರಿವರ್ಸ್ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಸೊ R4 ಅಲ್ಲಿ 20 ಇದೆ ಮೈನಸ್ 10 ಆಗುತ್ತೆ 20 ಮೈನಸ್ 10 ಇಸ್ 10 ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಬರಬೇಕು 10 ಓಕೆ ಫಸ್ಟು ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆವಾಗ R4 ಮೈನಸ್ R2 ಆಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇರೋದು ರಿವರ್ಸ್ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆವಾಗ R4 ಮೈನಸ್ R1 ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇನ್ R4 ಆಫ್ಟರ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಈಗ ನೋಡಿ R1 R2 R3 ಅಲ್ಲಿ 0 15 ಮತ್ತು 12 ಇದೆ ಮೂವ್ ನೆಗೆಟ್ R1ನ ನೆಗೆಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು R0ಗೆ ಹಾಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ 0 ಇದ್ದಿದ್ದು ಏನಾಗುತ್ತೆ R0ಗೆ ನೆಗೆಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿದಾಗ ಎಲ್ಲ FF ಹೋಗುತ್ತೆ ಹೌದಾ ಆಲ್ ಒನ್ಸ್ FF ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಆ ನೆಗೆಟ್ ಮಾಡಿರೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಜೊತೆ R2ನ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಈಗ ನಾವು FF ಜೊತೆ 15ನ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ 15 ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಎಲ್ಲಿಗೆ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು R4ಗೆ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಹೌದಾ ಸೊ FF ಆ್ಯಂಡೆಡ್ ವಿತ್ 15 ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 15 ದಟ್ ಈಸ್ ಮೂವ್ ಟು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ R4 ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ R4 ಅಲ್ಲಿರೋ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ 15ನ್ನು R3 12 ಜೊತೆ ಯಾವ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ XOR ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಹೌದಾ ಸೊ XOR ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಬೇಕು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 07 ಓಕೆ ಸೊ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಬರೆದು ಮಾಡಿ ನೋಡಬೇಕು ಆಗ ಬರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಇಸ್ ದ ಅಸೆಂಬ್ಲರ್ ಡೈರೆಕ್ಟಿವ್ ಎಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ORG ಉಳಿದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸು ORG ಅನ್ನೋದೇನು ಅಸೆಂಬ್ಲರ್ ಡೈರೆಕ್ಟಿವ್ ಓಕೆ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್
Yes, I thank each and everyone who have contributed for the content development of this course. I also thank you for listening to my lecture. Thank you, one and all.